Energy and excitement as when we began. It is my privilege to invite Ms. R. Vasanthi, Assistant Professor, Department of Management, to deliver the welcome address and usher us into this occasion. Please, ma'am. Esteemed dignitaries, respected faculty members, dear research scholars and beloved students, a very good afternoon to one and all gathered here. It gives me an immense pleasure to warmly welcome you all to the session 6 of our two-day international conference on nation building through rural empowerment, innovation, inclusion and integrity, organized by the Departments of Commerce, Management and Bank Management of Srimad Andavan Arts and Science College in association with SSS Tamil Nadu chapter. We are honored to have with us today CAS Ashok Sundaresan, an eminent chartered accountant and successful MSME industrialist, who has been a torchbearer in promoting the entrepreneurial spirit and strengthening the MSME ecosystem. His experience and insights will help us understand how MSMEs act as the backbone of self-reliant India and how they can drive sustainable development in the years to come. On behalf of our management, principal, convener, organizing committee and all the participants, I extend a heartfelt welcome to CAS Ashok Sundaresan and thank him for graciously accepting our invitation. Welcome you, sir. I also extend my warm welcome to all the participants and invite you to engage actively in today's session as it promises to be both enlightening and inspiring. Thank you all and welcome you all. Thank you, ma'am. Today we have the honor of welcoming CAS Ashok Sundaresan, a distinguished chartered accountant and pioneering MSME industrialist. His insight into finance and industry are sure to inspire and empower each one of us. Please join me in giving him a hearty welcome, please, sir. Before that, I request Dr. M.G. Prasanna Vanitha, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce the resource person. Good afternoon to all. It is both a privilege and an honor to introduce our esteemed resource person, Mr. S. Ashok Sundaresan, a distinguished chartered accountant and a beacon of excellence in the financial and engineering sectors. He has dedicated his life to the growth and development of industry, particularly in the MSME sector. With a commendable academic background, he earned his Bachelor of Commerce and Masters in Financial Management, both with the honor of being a University Gold Medalist. He further achieved a prestigious status of a Chartered Accountant, complementing his strong foundation with certified courses in derivatives and micro, small, medium enterprises from the Institute of Chartered Accountants of India. His professional journey is a testament to his commitment to the engineering sector. He serves as an investment advisor and a key figure in a 70-year-old firm, where his expertise helps financial strategies for various industries. His entrepreneurial spirit shines through his role in Sri Chakra Industries, where he not only leads but also innovates. His extensive work with the industry clusters across Tamil Nadu has made a significant impact on the growth of sectors such as power looms, food processing, and defense. He has traveled internationally, visiting Germany and the United Kingdom, where he studied micro, small, medium enterprise and collaborated with esteemed institutions like Brunel University and BHL. As the former president of BHL, Small and Medium Industries Association, he championed the cause of over 400 engineering ancillaries, fostering a spirit of collaboration and innovation. His leadership extends to the founding of Brahmas, a raw material bank, and his directorship at BHL Industrial Development and Services Association, an industry cooperative that nurtures the growth of engineering companies. His vision and dedication are further exemplified through his active participation in the Tiruchi Engineering and Technology Cluster, where he has contributed significantly to common marketing initiatives. In the words of Mr. Ashok Sundaresan himself, success is not just about personal achievement, it lies in uplifting the community and driving collective growth. Thank you. Thank you, ma'am. It is now the felicitous moment to extend our collective gratitude to this eminent academician. May I, with due deference, invite Dr. G. Deepak, Head of the Department of Management, to graciously honor our esteemed guest with a shawl and a memento, a gesture that embodies not only courtesy, but also a profound appreciation for his presence.
Thank you, sir, for bestowing this gesture of reward. Now, may I cordially invite Dr. K. Shubha, Dean of the Department of Management and Bank Management, to present the souvenir to our honored resource person, a symbolic testament of our esteem and enduring remembrance. Thank you, ma'am. And now, with the stage suitably sanctified, may I, with the utmost respect, invite our resource person to assume the dais and enlighten us with his erudition. கலராக கொடுங்க சார் அந்த பிடிஎஃப் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். ஓகே. அந்த டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? we can have a mixture of English and Tamil இல்லையா? எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி வேண்டாம். we'll go in a colloquial language. ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் ஆல் ஃப்ரம் விச் டிசிப்ளின்ஸ்? காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸா, என்ன பண்ணுறீங்க? காமர்ஸ் அண்ட் எம்பிஏ. ஓகே. பிகாம் எவ்வளோ பேர் பண்ணுவீங்க? பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? சரி. எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். ஓகே. ஏன்னா if it is that type of audience, நான் சில டேர்ம்ஸை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டேர்மையும் விளக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க? இதை இப்போ நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்ன? சும்மா சத்தமாக சொல்லலாம். இட்ஸ் a very informal atmosphere. மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ், லைஃப் லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி. லைஃப் லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமினா என்ன? நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்துக்கே உயிர் கொடுக்கக்கூடியது. எம்எஸ்எம்இனா என்ன? மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவீங்க? சிறு குறு நிறுவனங்கள். ஏன் இது வந்து லைஃப் லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி? நான் சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னால ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல நோக்கியா தொழிற்சாலையை வந்து மூட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்தது. நியூஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல. ப்ராப்ளம் நீங்களாம் இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. நோக்கியா ஃபேக்டரிய, நோக்கியான்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு தெரியுமா? என்னோட ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஓகே. கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா சாங்லாம் கூட வந்தது. இப்போ வந்து நோக்கியா எங்கன்னு தெரியல. Why? What happened? அவ்வளவு தூரம் வேர்ல்டு டாமினேஷன்ல இருந்த ஒரு போனு, ஒரு சினிமா பாட்டில் கூட வந்து பேர் வரக்கூடிய, சினிமாங்கிறது மாஸ் மீடியா, மாஸ் மீடியால கூட பேர் வரக்கூடிய பேரு ஏன் காணாம போச்சு திடீர்னு? ஓகே. டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணல. எந்த இடத்துல அவங்க ஃபெயில் ஆனாங்க? அவங்க வந்து சிம்பயான்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வச்சிருந்தாங்க. எல்லா போன்ஸும் சிம்பயான் அப்படிங்கிற ஒரு ஓஎஸ்ல இருந்தது. ஓகே. திடீர்னு ஆண்ட்ராய்டு வருது. அவங்க ஆண்ட்ராய்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணிருக்கணும்? நேர ஆண்ட்ராய்டு டெக்னாலஜிக்கு போனை மாத்திருக்கணும். புல் ஸ்ட்ரெங்க்ல இருந்தாங்க. எவ்ரி 7 out of 10 phones was Nokia sold. இல்ல இல்ல, என்னோட சிம்பயான்ல தான் நான் இருப்பேன்
அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆண்ட்ராய்ட் சாப்பிட்ருச்சு. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ரொம்ப பெரிய ஆளுங்களாக இருக்கவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்கங்கிறது கிடையாது இல்லையா? ஈவன் சம்டைம்ஸ் பிக் கைஸ் மேக் பிக் மிஸ்டேக்ஸ். தே டோன்ட் மேக் ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் அந்த நோக்கியா ஃபோன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து டிமாண்ட் போன உடனே ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்த நோக்கியா பிளான்ட் வந்து அதை மூட போகிறாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அது ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்டர்வியூ பண்ணிச்சு. என்ன பண்ணோம், ஏன் போக போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த பிளான்ட்டில் வந்து 1900 crores வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது. 1900 கோடி முதலீடு இருந்தது அந்த ஃபேக்ட்ரியில். ஏகப்பட்ட பேருக்கு வேலை போகுது சார் அப்படின்னாங்க. அந்த ஃபேக்ட்ரி ஷட் டவுன் பண்ணோன்னா இஸ் நாட் கோயிங் டு ரன் இட். நஷ்டத்துக்கு யாரும் வியாபாரம் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, எவ்வளோ பேருக்கு வேலை போக போகுது அப்படின்னு பேசினாங்க. எவ்வளோ பேருக்கு வேலை போக போகுதுன்னு பேசினாங்க நோக்கியா ஃபேக்ட்ரியில். ம் 17 to இல்லைம்மா 1900 பேருக்கு வேலை போச்சு. 1900 பீப்புள் வந்து இது பண்ணாங்க. ஓகே, இங்கே திருச்சியில் நம்ம எல்லாரும் திருச்சியிலேருந்து தானே வரோம். திருச்சியில் பிஹெச்எல் டவுன் ஆச்சு 7 வருஷம் முன்னால். நவ் இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் பிக்கிங் அப். ஓகே, why it picks up, what happened நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். யார் என்ன பார்த்து சொன்னதா இல்லையா? திருச்சியில் எல்லா யூனிட்ஸும் சேர்ந்து பண்ணுற டர்ன் ஓவருங்கிறது வந்து ஒரு 4000 crores இருக்கும். ஓகே, இங்கே இருக்கிற 400 ஃபேக்ட்ரியில் நான் ஜஸ்ட் ஜோக்காக சொன்னேன், டோன்ட் டேக் இட் சீரியஸ்லி, ஜஸ்ட் லைக் தி டைட்டில். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த 400 ஃபேக்ட்ரி, மாத்தூரில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது, துவாக்குடியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது, திருச்சி புதுக்கோட்டை ரோட்டில் நிறைய இருக்குது, செங்கிப்பட்டி வரைக்கும் யூனிட்ஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் திண்டுக்கல் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூனிட்ஸ் இருக்குது. இந்த என்டையர் இந்த இன்ஜினியரிங் கிளஸ்டரில் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் லேபர் அரௌண்ட் 40 to 45,000 பீப்புள் இருப்பாங்க. 400 ஃபேக்ட்ரி. ஓகே, அவ்வளோ பேர் அங்கே வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஹோட்டலு, அங்கேருந்து ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகிற லாரி, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம், அந்த இடத்துல இருக்க சாப்பாட்டு கடை, பரோட்டா கடை, ஓகே, அந்த காலனியில் இருக்க பூ வியாபாரம் பண்ணுற அம்மா, இதெல்லாம் சேர்த்து இன்னொரு 1 லட்சம் பேர் இருக்கும். இப்போ டவுன் ஆனவுடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த 40,000-45,000 லேபர் இருக்காங்க பாருங்க, எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் ஆகுது. இப்போ எல்லாரும் இன்னைக்கு வெளியூர் தேடி போயிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு 3,000-4,000 crores டர்ன் ஓவர் பண்ணுற இந்த ஏரியாவில் அரவுண்டு 50,000 டைரக்ட் லேபர், another 85,000 இன்டைரக்ட் லேபர். ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது? 50,000 85,000 1,35,000 பீப்புள். ஸோ 4,000 கோடி டர்ன் ஓவர் நடத்துகிற இடத்துல சிறு குறு நிறுவனங்கள் இருக்கிற இடத்துல எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைக்கிது? 1,900 கோடி ரூபா இருக்கிற பெரு நிறுவனத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைச்சிது? 1,900 crores. தட்ஸ் ஆல். 1,900 கோடி ரூபா போட்டு நடத்துகிற ஃபேக்ட்ரியில் 1,900 பேருக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு. 4,000 கோடி ரூபா வியாபாரம் பண்ணுற இடத்துல 1.5 லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும். இதுதான் வந்து லைஃப் லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அப்படிங்கிறது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. யூ வில் பி ரீடிங் பிஸ்னஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இல்லைன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ், இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் லைன் ஆப் வச்சுருப்பீங்க, அதை பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, வருஷத்துக்கு இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா 1,500 ரூபா அப்பாட்ட பர்த்டே ப்ரெசென்ட் கேட்டு வாங்கி பணத்தை கட்டிடுங்க. ஆப்பில் யூ கேன் ரீட் த்ரூ அவுட் த இயர். ஓகே, 1,500 ரூபா நமக்கு 4 சினிமா பணம் செலவாயிடுது. ஓகே, பெய்ட் ஃபார் பிஸ்னஸ் லைன் ஆர் எக்கனாமிக் டைம்ஸ். இந்த பேப்பர்ஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 4 pages, ஒரு 12 பக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில். ஒரு 8 பக்கம் வந்து
it talks about large companies. Sensex னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்ல, என்னது அது? பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ். அதில் எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு? 30. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லட்டும் சார், உங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக தெரியும். எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு? நிஃப்டியில் எவ்வளோ இருக்கு? அந்த வேர்டுலேயே ஆன்சர் இருக்கு. நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஸ்டாக் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு? 50. நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் இந்த 30 இந்த 50க்குள்ளேயும் இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச், அது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச், அவ்வளோதான். இந்த 50 கம்பெனியுமா சேர்ந்து இந்தியன் எக்கானமிக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? $11 to 12%. அந்த 50 கம்பெனிஸ் சேர்ந்து இந்தியன் எக்கானமிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது 11 to 12%. பட் பிஸ்னஸ் பேப்பரில் 14 பக்கம் இருக்கிறதுல எவ்வளோ பக்கம் இவங்களை பற்றி டீல் பண்ணுதுன்னா 14 பக்கத்தில் 8 பக்கம் இவங்களை பற்றி தான் டீல் பண்ணுது. ஓகே, பட் தட் இஸ் நாட் டிரைவிங் த எக்கானமி. இப்போ 7 years பிஹெச்எல் டவுன் ஆச்சு. சாரதாசில் துணி வைக்க மாட்டேங்க. நாங்கள் ஐ வாஸ் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் பிஹெச்எல் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன். பிஹெச்எல் சார்ந்த சிறு குறு நிறுவனங்களின் அமைப்பு. இட்ஸ் அ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் 432 கம்பெனிஸ். வி யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் டு த கலெக்டர். இந்த மாதிரி பிஹெச்எல் பண்ணுறதுல இந்த மாதிரி சில பாலிசி சேஞ்சஸ் எங்களுக்கு வேணும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் இந்த கம்பெனிஸ் பிழைக்கும் சார். கம்பெனிலாம் ரொம்ப நலிவுற்று இருக்குது சார், ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எங்களுக்கு தெரியும் சார், எங்களுக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னாரு. சரி, அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், அவருக்கு தெரியும் போல இருக்கு, தெரிஞ்சு தானே இருக்கணும் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு. அவர் அப்புறம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, என்னோட டேபிளுக்கு காலையில் டெய்லி ஒரு 2 page ரிப்போர்ட் ஒன்று வரும். இட் இஸ் கால்ட் டிசிஆர் அப்படின்னார். என்ன அப்படின்னா டெய்லி கிரைம் ரிப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகே, அந்த டெய்லி கிரைம் ரிப்போர்ட்டில் முக்காவாசி குற்றங்கள் மாத்தூர்லையும் திருவெரும்பூர்லையும் தான் சார் நடக்குது அப்படின்னார். முக்காவாசி குற்றங்கள் மாத்தூர்ல திருவெரும்பூரில் நடக்குது. ஏன்? இண்டஸ்ட்ரி டவுன், ஆன்சிலரிஸ் டவுன், வேலை போச்சு, பொழப்பு போச்சு, ஏழ்மை, வறுமை, தேவை. 75% of chain snatching incidents happened in these 2 places. Of course, ராம்ஜி நகர் ரொம்ப புகழோடு வராங்க, அது வேற விஷயம், அது ஒரு முக்கியமான ஏரியா. பட் அது தொழில் ரீதியாக ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஏரியா, இதனால் இல்லை. ஓகே, ஸோ டெய்லி கிரைம் ரிஜிஸ்டர் ஊரில் நடக்கிற ஆஸ் பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 46% of the money rotation in and around Trichy happens due to the engineering cluster. 46%. இந்த 46 ரூபா போச்சுன்னா ரொட்டேஷனில் இருக்கிற 54 ரூபா தான் பாக்கி சுத்தம். உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட வரும், என்கிட்ட என்கிட்ட உங்க போகும். அந்த ரொட்டேஷனில் ஓகே, தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு பேங்கிங் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க. இந்த பேங்கிங் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, 1 rupee that goes into bank. ஓகே, 1 rupee பேங்க் உள்ள போச்சுன்னா அது சொசைட்டியில் 7 times சுற்றி வருமா. நான் கொண்டு போய் 1 லட்ச ரூபா நான் போய் 1 லட்ச ரூபாய் கொண்டு போய் பேங்க்கில் போடுறேன். அந்த பேங்க் உடனே அந்த 1 லட்ச ரூபாய் எடுத்து யாருக்காவது கடன் கொடுக்குது. அந்த 1 லட்ச ரூபாய் அவர் வாங்கிட்டு வேற யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு பொருள் வாங்குறாரு. அந்த பொருளை வாங்கினவர் அவர் கொண்டு வந்து பேங்க்குள்ளே போடுறாரு. ஓகே, அந்த பணம் வேற யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட போகுது. இந்த மாதிரி 7 times பேங்கிங் சைக்கிளில் சுற்றி வரும். ஸோ அந்த 7 தடவை ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தரத்துக்கும் ஒரு லாபம் இருக்கு. ஒவ்வொரு தரத்தும் அந்த லட்ச ரூபாய்க்கு 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் கிடைக்கும். ஸோ 5000 ரூபா 6000 ரூபா வீட்டுக்குள்ளே வரும். ஓகே, ஸோ இதனால தான் கேஷ் எக்கானமி ஹர்ட்ஸ் தி கண்ட்ரி அப்படிம்பாங்க. பேங்கிங் எக்கானமி இட் ப்ரோக்ரஸஸ் ஃபோர். அதனால் ஸ்லோவாக நம்மளும் இன்ஃபார்மல் எக்கானமிலேருந்து ஃபார்மல் எக்கானமிக்கு போகிறோம். ஐ எம் இன்டென்ஷனலி கீப்பிங் தி டாக் வெரி ஜென்ரல். ஓகே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கூட ஃபிஷ் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ட்ரிச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா 2014 நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணோம்னா, பாரிஸ் அக்கார்டு, கோப்பன்ஹேகன் அக்கார்டுன்னு 2 திங்ஸில் கையெழுத்து போட்டோம்.
திடீர்னு உடனே அந்த பெரிய பெரிய பிக் தாதாஸ் ஆல் தோஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அங்கேருந்து எல்லாம் வந்தான். வந்துட்டு நீங்கள்லாம் ரொம்ப வேர்ல்டை பொல்யூட் பண்ணுறீங்க, ஓகே, எல்லாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து வேர்ல்டு ரொம்ப பொல்யூட் பண்ணுறீங்க, பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு, அதனால் ஓசோனில் ஓட்டை விழுது, இப்படி நடக்குது, நைட் நாயெல்லாம் கத்துது, ஓகே, மாடெல்லாம் கணக்குது, அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு 2014 they put pressure on us to sign the Copenhagen Accord, Paris Accord. Part of it is true, I don't deny. There is environmental damage. Okay, அப்போ என்ன சொன்னாங்க? First thing what they attacked is that இந்த கோல் வந்து எரிக்கக்கூடாது அப்படின்னா. நிலக்கரியை எரிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய போர்ஷன் பொல்யூஷன் வந்து மேலே போய் சேருது. ஸோ அதனால் வந்து கோல் எரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னான். வாட் டஸ் BHEL மேக்? பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிசிட்டி திருச்சி என்ன பண்ணுது? வாட் இஸ் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்? இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி திருச்சி BHEL மட்டும் 50,000 கோடி ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணுது. BHEL திருச்சியில் இருக்குது, போபாலில் இருக்குது, ஹரித்வாரில் இருக்குது, கோவிந்தவால் பஞ்சாபில் இருக்குது, ஹைதராபாத்தில் இருக்குது, பெங்களூரில் இருக்குது, 7 இடம், இன்னும் ஏதோ ஒரு இடம் ராணிப்பேட்டில் இருக்குது. ஓகே, இந்த 7 இடத்துல டோட்டல் டர்ன் ஓவர் சேர்ந்து 1 லட்சம் கோடி இருக்குன்னா 50,000 கோடி வந்து திருச்சி BHEL பண்ணும். வாட் டஸ் திருச்சி BHEL மேக்? இங்கேருந்து கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கு. 19 ரூபா 85 காசு கொரோனா டயத்தில் இருந்த ஷேர் பிரைஸ் இன்னைக்கு எவ்வளவு BHEL? யாராவது மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் டக்குன்னு பார்க்கலாம். 230. இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கோ டு 345. ஸோ 2019 19 ரூபா 20 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தா 2025 உங்கள் மணி வந்து 10 times மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும். ஏன் இது இப்படி ஏறிச்சு? ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் நாட் அ கேசினோ லைக் வாட் அதர் பீப்புள்ஸ் சே. தெர் இஸ் சயின்ஸ் அண்ட் லாஜிக் பிஹைண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ். There is also irrationality behind it, just like there is irrationality behind every aspect of life. Okay, so வந்து அப்போ what does BHEL make? I will close by 3:15. So அதனால what does BHEL make? கொஞ்சம் சத்தமா. இங்கே ஒரு ரூமில் இருக்க பல பேர் பேரண்ட்ஸ்லாம் கூட அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா பரவாயில்ல. ஓகே, என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க? பாய்லர் பண்ணுறாங்க. பாய்லர் என்ன பண்ணுறோம்? பாய்லர் டீ கடையில் வச்சு டீ போடுறோமா? பாய்லர்னா பாய்லர் பிளான்ட் என்ன பண்ணுது? பாய்லர் பிளான்ட்லேருந்து என்ன கிடைக்குது? எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது. somebody told here. கரண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஒரு பாய்லர், அந்த பாய்லர் ஜென்ரேட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தான் பவர்ஸ் தி ஆல் திஸ் லைட், ஃபேன், ப்ரொஜெக்டர், எவ்ரிதிங். ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் கிடைக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு பாய்லர்லேருந்து தான் கிடைக்குது. பாய்லர் வந்து எப்படி எரியுது? என்ன போடுறோம் உள்ள? கோல் போடுறோம். ஓகே, ஸோ நிலக்கரி உள்ளே போடுறது மூலமாக பாய்லர் எரியுது. பாய்லர்லேருந்து பவர் வருது. பவர் வந்தால் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். நிலக்கரி அடிச்சிட்டோம்னா என்ன பண்ணலாம்? டெவலப்மெண்ட்டை அடிச்சிடலாம். கோல் எரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணலாம்? அந்த கண்ட்ரியை கொலாப்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் US எக்கானமி? ட்ரில்லியனில் சொல்லுங்கள். நம்ம 4 trillion ரீச் பண்ணிட்டோம், 5 trillion ரீச் பண்ண போகிறோம், அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல. வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் US எக்கானமி? $1 trillion எவ்வளவு? சும்மா ஒரு கெஸ். 1 billion எவ்வளவு? $1 billion 1000 million is 1 billion. 1000 million எவ்வளவு? 100 crores. ஓகே, ஸோ 1 billion 100 crores. 1 billion 100 crores. 1 trillion 1000 billion. ஓகே, 1 trillion 1000 into 100, 1 trillion 1 லட்சம் கோடி. 1 trillion 1 லட்சம் கோடி டாலர். நீங்கள் ரூபாவில் போனால் இன்னொரு 86 பெருக்கிக்கங்க. ஓகே, ஸோ US எக்கானமியோட சைஸ் என்ன? 33 trillions.
$33 லட்சம் கோடி. அதுக்கு அடுத்தது யார் இருக்காங்க? யூஎஸ்க்கு அடுத்தது யார் இருக்காங்க? வேர்ல்ட்ஸ் பிகெஸ்ட் எக்கானமி. யூ ஆர் ரைட். சைனா. சைனாவோட எக்கானமி சைஸ் என்ன? டெல் சம் ஃபிகர். இதில் என்ன இருக்கு? ஒரு கிளாக் இஸ் 2 times ரைட் இன் அ டே அப்படிமா. ஸோ அது மாதிரி ஆல் ஃபிகர்ஸ் ஆர் ரைட் ஃபிகர்ஸ். சைனாவோட எக்கானமி வந்து 19 trillions, 19 லட்சம் கோடி. அதுக்கு அடுத்தது வருது ஜெர்மனி, 8 trillion. ஓகே. யூகே 6 trillion. ஜப்பான் 5 trillion. நம்ம 4 trillion ரீச் பண்ணிட்டோம். 2047ல அது என்ன 2047? அது என்ன 2000? ஆடா ஒரு ஃபிகரா இருக்கு. அது என்ன 2047ங்கிறது? 100 years from Indian independence நம்ம 25 trillion ரீச் பண்ணோம் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகே. ரீச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 trillion ரீச் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து 30 வருஷம் ஆச்சு, 40 வருஷம் ஆச்சு. அடுத்த 1 trillion அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு ரீச் பண்ணோம். 2லேருந்து 3 நமக்கு 5 வருஷத்துக்கு ரீச் பண்ணோம். 3லேருந்து 4 4 வருஷத்துக்கு ரீச் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 4 8 ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 8 16 ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்? ஓகே. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டஃப் டு மேக் த ஃபர்ஸ்ட் 1 crore இன் லைஃப் அப்படிமா. பர்சனலாகவே சம்பாதிக்கிறது முதல் 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறது தான் கஷ்டம். அப்புறம் அந்த பணத்தை ஏர்ன் பண்ணும். ஓகே. ஸோ அந்த டெவலப்பிங் அந்த கோல் வந்து கோலோட யூசேஜை வந்து காலி பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் பொழுது, அப்போ நம்ம 2014ல் நம்ம சொல்கிறோம், இல்லைங்க கோல் ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க. என்ன ப்ராப்ளம்? கோல் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. என்ன ப்ராப்ளம்? கோல்லேருந்து ஒரு பொல்யூஷன் தான் ப்ராப்ளம். கோல் ப்ராப்ளம் கிடையாது. சப்போஸ் என்னால் கோலை எரிக்கும் போது பொல்யூஷன் இல்லாமல் எரிக்க முடிஞ்சிட்டா கோல் ப்ராப்ளம் கிடையாதுல்ல. என்டையர் பிஹெச்எல் ராணிப்பேட்டை என்ன பண்ணுறது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெசிபிடேட்டர்ஸ் பண்ணுது, இஎஸ்பின்னு சொல்லிட்டு. அது இங்கேருந்து இந்த கோல்லேருந்து பேர்ன் பண்ணும்போது வர ஃபியூம்ஸில் இருக்கிற அத்தனை அப்டாக்ஷியஸ் பாய்சனஸ் ஃபியூம்ஸையும் சக் பண்ணி எடுத்து பாக்கியே தான் மேலே விடுது. பிஹெச்எல் ராணிப்பேட் மேக்ஸ் ஒன்லி இஎஸ்பிஸ். இதை நம்ம 2014ல் சொன்னோம். எங்களுது வந்து ப்ராப்ளம் இதில் இல்லைங்க. அவன் யூஎஸ்ல 30 கோடி பேருக்கு எவ்வளோ கார் இருக்கு? 25 கோடி கார் இருக்கு. 30 கோடி பேருக்கு எவ்வளோ வீடு இருக்கு? 10 கோடி வீடு இருக்கு. 10 கோடி வீட்டில் 20 கோடி ஏசி இருக்கு. 25 கோடி காரு, 20 கோடி ஏசியும் பொல்யூட் பண்ணாது. இங்கே இருக்கிற 4 பவர் பிளான்ட் பொல்யூட் பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ தட்ஸ் ஒரு ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ். அதான் உனக்கு சொல்கிறதுங்கிறது. ஸோ நவ் வாட் வி டோல் திஸ், எங்களுக்கு பொல்யூஷன் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை, இஎஸ்பிஸ் போட்டு நாங்கள் 2014ல் சொன்னோம். ஆனால் வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது. நம்ம இன்னைக்கு சின்ன கண்ட்ரியாக இருந்தோம், நம்ம சொன்னதை யாரும் ஒத்துக்கலை. இப்போ 2023 நவம்பர் வருது. 2023 நவம்பரில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நம்மளோட கண்ட்ரி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா, அப்படிலாம் கோல்லாம் எரிக்காமல் இருக்க முடியாது, நீங்கள் வேணால் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் குரூப் சயின்டிஸ்ட் அனுப்புங்க, அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வர ஃபியூம்ஸை. சரி, க்ளீனாக இருந்தால் ஒத்துக்கங்க, க்ளீனாக இல்லாட்டி போங்க, அப்படிலாம் நிப்பாட்ட முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. இதே தான் 2014ல் சொன்னோம். அப்போ அவன் கேட்கல. இன்னைக்கு என்ன பண்ணா? சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான். ஸோ நவம்பர் 21, 2024 அன்னைக்கு, நவம்பர் 21, 2023 அன்னைக்கு our power ministry releases a document saying that 55 gigawatts of thermal power will be created. 55 gigawatts of thermal power will be created அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிஹெச்எல் பீக்கில் இருந்தபோது 6 கிகாவாட்டுக்கு தான் ஆர்டர் இருந்துச்சு. அப்போ அந்த 55 gigawatts ஆஃப் அந்த ஆர்டர் வந்ததுன்னா இங்கே பிஹெச்எல் என்ன ஆகும்? இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து இந்த 9 மாதத்துக்குள்ள 1.5 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பிஹெச்எல் ட்ரிச்சிக்கு ஆர்டர் இருக்கு. Now the order book of BHEL, you can Google and see how much it is. It is 1.5 lakh crores. இன்னைக்கு பழைய எல்லா ஆன்சிலரி சின்ன சின்ன யூனிட்ஸையும் தேடி அவன் வரான். பிஹெச்இல வந்துட்டு எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க சார், எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க சார் அப்படிங்கிறான். இன்னைக்கு வேலை இல்லாமல் நடுவில் இங்கேருந்து தொடர்ச்சியாக 6-7 வருஷம் வேலை இல்லாமல் இருந்த லேபர்லாம் இன்னைக்கு எங்கேருந்தோ எல்லாரும் இங்கே திரும்பி வராங்க.
factories are slowly coming once again. In the demand, the 55 gigahertz of demand வந்து 2032 வரைக்கும் நமக்கு வந்து திருச்சியில் பாய்லர் பிஸ்னஸ் புல் ரன்ல இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். 2032, another 7 years of golden period we are expecting in Trichy. So all the ancillaries are reviving, all the labor is coming back. இங்கேருந்து வேலை இல்லாமல் ஒருத்தர் சிங்கப்பூரில் போய் வேலை பார்க்குறாருன்னு வச்சுங்களேன், சிங்கப்பூர் ஷிப்யார்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, இல்லை வேறு எங்கேயா போகிறாரு, அவர் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு அங்கே தானே இருக்கார். இங்கே அந்த அம்மா கஷ்டப்படுது, பசங்க அப்படியே இருக்காங்க, அங்கேருந்து தான் பணம் அமிச்சா உண்டு, வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வரலாம். see how there is. இதை தவிர இங்கேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு போகிறாங்க, வெல்டிங் ஒர்க்லேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு போகும்பொழுது கொஞ்ச நாளில் வெல்டிங்கில் என்னென்னலாம் நடக்குதுங்கிறது மறந்து போகுது. ஸோ அவர் திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து இங்கே வேலை பார்க்க வைக்கணும்னா ரீஸ்கில்லிங் பண்ணணும். see how many complications. இப்போல்லாம் திருப்பி வராங்க. ஸோ வித் ஒன் ஸ்டெப் சேயிங் தட் we will burn coal அப்படின்னு சொல்லிட்டு 55 gigawatts கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்படிங்கும்போது ஒரு என்டையர் ஈகோ சிஸ்டம் வித் 1.5 lakh லேபர் அப்படியே எந்திரிக்குது. டவுன் ஆகும்போது அப்படியே குறையுது. ஒரு ஊரே ரைஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் வாட் ப்ரமோஷன் ஆஃப் MSME டஸ். பெரிய கம்பெனி ஒருத்தன் வந்து 10,000 கோடி ரூபா போட்டு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறான், ஒரு குளோபல் GCC சென்டர் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் த எக்கானமி. வி நீட் லார்ஜ் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ. ஓகே, பட் வாட் டிரைவ்ஸ் growth? இந்தியாவினுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் 45% இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை 30% இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை MSMEs. 45% ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் given பை சிறு குறு நிறுவனங்கள். நீங்கள் எந்த ஊரை வேணால் எடுத்து பாருங்கள், இங்கேருந்து கரூர் வரைக்கும் போய் பாருங்கள். கரூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் வாட்? டெக்ஸ்டைல். கோயம்புத்தூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ். திருப்பூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ். திருச்செங்கோடு இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார், சோமனூர் பெல்ட் இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார். எல்லாருமே டெக்ஸ்டைல்ஸா? என்ன வித்தியாசம்? எல்லாரும் சரி, டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய, சேலையும் டெக்ஸ்டைல் தான், வேஷ்டியும் டெக்ஸ்டைல் தான். இதில் ஏதாவது ஃபைன் டிஃபரன்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் டஸ் கரூர் மேக்? இங்கேருந்து 75 kilometers. கரூர் என்ன பண்ணுது? கரூர் மேக்ஸ் curtains, pillow covers, table cloths, gloves. இதெல்லாம் கரூர் பண்ணோம். திருப்பூர் என்ன பண்ணோம்? knitted wear, t-shirts பண்ணோம். ஓகே, திண்டுக்கல்ல இருக்க மில்ஸு காட்டன் மில்ஸு, கோயம்புத்தூரில் அகெயின் பெருசாக துணி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. சோமனூர் திருச்செங்கோடு ஏரியாலாம் பவர் லூம்ஸ். ஓகே, நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா திடீர்னு பாருங்க, ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வெடிக்குது. ஓகே, ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வெடிக்குது. வெடிச்ச உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸு இவங்கெல்லாம், யூரோப் இஸ் a very cold country. கண்ட்ரி இல்லை, காண்டினென்ட். ஓகே, 4 degrees, -5 degrees, -7 degreesலாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அங்கே வந்து எல்லா வீட்லேயும் ஏசி இருக்கோ இல்லையோ என்ன இருக்கணும்? ஹீட்டர் இருக்கணும். ஹீட்டர் எப்போ வேலை செய்யும்? ஹீட்டருக்கு என்ன ஃபியூவல்? கரண்ட்டு. கரண்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி பாய்லர்லேருந்து வரலாம், இல்லைன்னா கேஸ்லேருந்து வரலாம். ஓகே, எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு கேஸ் லைன் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த கேஸ் லைனை வச்சு ஹீட்டர் வேலை செய்யும். ஹீட்டர் வேலை செய்யும் பொழுது வந்து வீட்டுக்கு ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணும், வார்ம்த் கிடைக்கும், உஷ்ணம் கிடைக்கும். ஸோ ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்தோடனே முதல்ல என்ன பண்ணுறான்? அக்ராஸ் தி மெடிட்டரேனியன் அண்ட் அக்ராஸ் தி பசிபிக் ஓஷன் அந்த சைட்லேருந்து நார்டு ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெனால் வழியாக ஒரு டியூப் வழியாக கேஸ் வருது. எவனோ ஒருத்தன் உள்ளே போயிட்டு அந்த பைப் லைனை உடச்சி விட்றான். அப்போ என்ன ஆகுது? கேஸ் வந்து சேரல. கேஸ் வந்து சேராட்டி என்ன ஆகும்?
என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாரும்? கூலிங் அதிகமாகும். எவ்வளோ கூலிங் அதிகமாகும்? லைட்டாக குளிருது சார், வெள்ளம் மழை பெய்யுதுங்கிற மாதிரியா? -4 48 hours -4 இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஒரு 10 கோடி பேர் செத்து போயிடுவான். எவ்வளோ நேரம் -4 தாங்குவீங்க இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் அன் இம்மீடியட் நெசசிட்டி, இட்ஸ் எ எமர்ஜென்சி, இட்ஸ் எ கிரிட்டிகாலிட்டி. ஸோ வேறு இடத்துலேருந்து கேஸை வந்து தருவிக்கிறாங்க. வேறு இடத்துலேருந்து கேஸ் வந்து வரும் பொழுது அந்த அந்த ஃபேமிலியினுடைய அப்போ என்ன ஆகும்? வேறு இடத்துல தெரிவிக்கும் போது திடீர்னு ஏற்பாடு பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? காஸ்ட் கூட விலை கூட போகுது. ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு 600 யூரோ ஒரு ஃபேமிலி யூரோப்பில் ஹீட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு செலவு பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ 850 யூரோ 900 யூரோ செலவு பண்ண ஆரம்பிக்குது. 850 யூரோ 900 யூரோ செலவு பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா 300 யூரோ பட்ஜெட்டில் துண்டு விழுது. நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா உட்காந்து பட்ஜெட் போடுறாங்கல்ல, இந்த மாதம் என்ன செலவு வருது, என்ன கூட வருது, என்ன குறைச்சி போகணும். ஸோ 300 யூரோ மாதம் செலவு ஜாஸ்தியான உடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது அந்த ஃபேமிலி? வேற எங்கேயாவது கட் பண்ணும் செலவை. ஒரு இடத்துல செலவு ஏறுதுன்னா வேற எங்கேயாவது கட் பண்ணும். எந்த இடத்துல கட் பண்ணுது செலவை? எது அத்தியாவசிய தேவை இல்லையோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணும். சாப்பாட்டை கட் பண்ண முடியாது, தண்ணியை கட் பண்ண முடியாது, எதையும் கட் பண்ண முடியாது. ஓகே, எது அத்தியாவசிய தேவை இல்லையோ அதை போய் கட் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன, நான் 6 மாதத்துக்கு ஒரு டேபிள் கிளாத் மாற்றுவேன் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் மாற்றிக்கலாம். 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கர்டன் கிளாத் மாற்றுவேன் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, அந்த ஏப்ரன்ஸ்லாம் வச்சு குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏப்ரன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது புது ஏப்ரன் வேணாம், பழசையை திருப்பி திருப்பி துவச்சி போட்டுக்கலாம் அப்படின்ன உடனே என்ன ஆகுது? கரூர்லேருந்து எதுவுமே கிளம்ப மாட்டேங்குது. ஏற்கனவே சரக்கு அமைச்சிருக்காங்க, பேமெண்ட் வரல, ஏன்னா கடையில எல்லாம் தங்கி போயிருக்கு. சார் வித்துட்டு கொடுக்குறேங்கிறான். ஃபர்தராக அனுப்பட்டுமான்னு நம்ம கேட்குறோம். மாதம் மாதம் ப்ரொடக்ஷன் வெளில வருது, இப்போ அனுப்பாதீங்க சார், அடுத்த வருஷம் அனுப்புங்க அப்படிங்கிறோம். ஸோ அந்த கரூர் பெல்ட்டு அப்படியே உட்காருது. ஓகே, நம்ம இம்மீடியட்டாக கவர்மெண்ட்டில் வி கேவ் தம் சாஃப்ட் லோன்ஸ். ஓடி லிமிட்லாம் ரெனியூ ஆக மாட்டேங்குது. ஓடி லிமிட்லாம் ரெனியூ பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணி இந்த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட்டை செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் அவர் இன்சென்டிவ்ஸ். ஏன்னா சுற்றி வர 2.5 அந்த ஊரை சுற்றி இருக்க 2 லட்சம் பேர் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஆர் மச் மோர் லிங்க்டு இன் த வேர்ல்ட் தேன் பிஃபோர். ஓகே, ஸோ இந்த எம்எஸ்எம்இங்கிறது கொலாப்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு என்டையர் சொசைட்டியே கொலாப்ஸ் ஆகும். பெரிய கம்பெனி மூடினா அங்கே இருக்கிறவங்க வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போய்ப்பாங்க. சின்ன கம்பெனி மூடினோம்னா அதை சுற்றி இருக்கும்போது வாழ்க்கை முறையில் ப்ராப்ளம் ஆகும். இல்லை டிசிஎஸ்ல 12,000 பேர் எடுக்கிறேன்னா எவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்க? இப்போ இட் ஹஸ் டச் 30,000. சந்தியா ரவிசங்கர் ஆர்டிகல் படிச்சு பாருங்க. 30,000 people have been laid off in TCS. It is expected to touch 60,000 by next year. ஓகே, ஸ்டாக்னேஷன் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு 15 கண்ட்ரீஸை டச் பண்ணிட்டோம். நார்த் அமெரிக்கன் டிமாண்ட் மட்டுமே சாஃப்ட்வேருக்கு இருக்கக்கூடாது, பாக்கி திங்ஸ் எல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஓகே, பட் ஒரு எம்எஸ்எம்இஸ் டிரைவ் த சொசைட்டி. அந்த அந்த எம்எஸ்எம்இங்கிற செக்மெண்ட் வந்து கொலாப்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஐ ஹவ் another 10 minutes I think. With that I will close. Okay, 3:15 Valedictory ஆரம்பிக்கிறோம் நாங்கள். ஓகே, ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜன்தன் அக்கௌண்ட்னா என்ன? ஐ எம் நாட் கோயிங் இன்டு தி பிரசன்டேஷன் அட் ஆல். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கங்க. ஜன்தன் அக்கௌண்ட்னா என்ன? பேங்க் அக்கௌண்ட் கனெக்டட் டு ஆதார். ஜன்னுனா என்ன? ஜன்னுனா ஜனம், தன்னுனா தனம். ஜன்தன்னா ஜனத்தின் தனம், மக்களின் செல்வம், அவ்வளோதான். ஓகே, மக்களோட செல்வத்துக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ராஜீவ் காந்தி என்ன சொன்னார்? 1992 he was killed in he was assassinated. 1992க்கு முன்னால் இப்போ எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு? கிட்டத்தட்ட 33 years பேக். அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தபோது சொன்னார், நான் ₹1 ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா பீப்புளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னாரு. ₹1 மக்களுக்காக செலவு பண்ணேன்னா
மக்களுக்கு எவ்வளோ போய் சேருதுன்னு சொன்னார். அந்த மனுஷன் ஒத்துக்கிட்டாரு. 5 பைசா சொன்னார் சார். அவர் 5 பைசா தான் போய் சேருதுன்னாரு. பாக்கி 95 காசை இடையில இருக்கிறவன் தின்னுடுறான் அப்படின்னாரு. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we started DBT, டைரக்ட் பெனிஃபிஷியரி டிரான்ஸ்ஃபர். நீ இங்கேருந்து போட்டு செக்கை போட்டு வச்சிருக்கேன், வந்து வாங்கிட்டு போங்க சார், செக் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சார், வாங்க சார், செக்கில் 10% கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இந்த கரப்ஷன்லாம் குறையணுங்கிறதுக்காக டைரெக்டாக யாருக்கு பணம் போய் சேரணுமோ அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை கிரெடிட் பண்ணிடுறது அப்படிங்கிற சிஸ்டம்க்கு நம்ம லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் மாறி இருக்கோம். டிபிடி, டைரக்ட் பெனிஃபிஷியரி ட்ரான்ஸ்ஃபர், மோர் தென் 6 lakh crores அப்படின்னு. ஸோ இந்த டிபிடிக்கு போய் சேர்றதுக்கு என்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு யாரோட அக்கௌண்ட்டில் போய் சேருது? பெனிஃபிஷரியோட அக்கௌண்ட்டில் போகுது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும்? பெனிஃபிஷரிக்கு அக்கௌண்ட் வேணும். நம்ம ஊரில் பல பேருக்கு அக்கௌண்ட்டே இல்லை. நீங்கள் போய் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? சார் 2000 ரூபா போட்டு ஆரம்பிக்க முடியாதுங்க, 5000 ரூபாலாம் போட்டு ஆரம்பிக்க முடியாதுங்க, அதெல்லாம் முடியாதுங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன, வி கேம் வித் ஸ்கீம் கால்ட் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஜன்தன் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஜீரோ பேலன்ஸில் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். அது அந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் வந்த போது என்ன ஒரு ஸ்கீமோட வந்துச்சு அப்படின்னா, இட் ஹேஸ் அன் இன்பில்ட் 5000 rupees ஓவர் டிராஃப்ட் லிமிட். அப்படின்னா ₹1 கூட இல்லாட்டி அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து 5000 ரூபா வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஜன்தன் அக்கௌண்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஜீரோ பேலன்ஸ் போட்டு ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறோம். ஜீரோவும் போடல, பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கான்சன்ட்ரேஷன் கேப் மாதிரி பீப்புளை இழுத்துட்டு வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வைக்க முடியாதுல்ல. ஸோ அப்போ என்னால் நீ அவசர ஆத்திரத்துக்கு அதுலேருந்து 5000 ரூபா வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டை ஓவர் டிராஃப்ட் லிமிட்டோட சேர்த்து நம்ம வந்து ஆரம்பித்தோம். இம்மிடியட்டாக யூ நோ வாட் வாஸ் த கிரிட்டிசிசம்? சார் 5000 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஓட போகிறான் சார், இதான் நடக்க போகுது. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் மேலே கேஸ் போடுவீங்க, எவ்வளோ பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, எவ்வளோ பேர் உள்ள தள்ளுவீங்க? 5000 பேர் எடுத்து அவ்வளோதான் சார் முடிய போகுது அப்படின்னா. இன்னைக்கு we have opened 56 crores ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ஸ். 56 crores ஜன்தன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். 56 கோடி, 140 கோடியில் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு 25 கோடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 80 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களாம் இன்னொரு 20 கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 70 வயசுக்கு மேலே சங்கில் வந்து நடுவில் ஒரு 80, 90, 100 கோடி பேர் தான் இருப்பாங்க. 100 கோடி பேரில் 60 கோடி பேருக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஒரே ஃபேமிலியில் 2-3 பேர் இருப்பாங்கல்ல, யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தால் போகிறோம்ல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபேமிலி ஹஸ் காட் அன் அக்கௌண்ட். இப்போ நவ் வாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டெல் இஸ் தட் இந்த 58 கோடி அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ ரூபா எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த 5000 ரூபாயை 5000 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொன்னோம்ல, எடுத்துருக்கலாம்ல, எவ்வளோ எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த 56 கோடி அக்கௌண்ட்லையும் சேர்த்து 4.5 லட்சம் கோடி ரூபா கிரெடிட்ல இருக்கு. வாசல்ல விற்கிற பூக்காரம்மா, அந்த பால் ஊத்துற அந்த பெரியவர், ஓகே, முறுக்கு விற்கிற அந்த அம்மா, தயிர் விற்கிற அம்மா, ஓகே, இந்த மாடு ஓட்டிட்டு போறவர், நம்ம வீட்டில் வந்து வேலை செய்கிற அந்த அம்மா, எல்லாருமா சேர்ந்து 56 கோடி அக்கௌண்ட்டில் 4 லட்சம் கோடி ரூபா காசு வச்சுருக்காங்க. Nobody has taken money and they have not run away at all. யாரும் எடுத்துகிட்டு ஓடலை. ஏன்னா இன்ஸ்டிங்டிவாக இந்தியன்ஸோட இன்ஸ்டிங் என்ன? சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. ஸோ ஹிஸ்ட்ரி என்ன ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா, எடுத்துட்டு ஓடுறவன் சின்ன ஆள் இல்லை, பெரிய ஆள் தான் எடுத்துட்டு ஓடுறான். The small man can be trusted. ஓகே, இதனுடைய ஆஃப் ஷூட் தான் இன்னொரு MSME சம்பந்தப்பட்ட முத்ரா லோன்ஸ். ஓகே, முத்ரா லோன்ஸுங்கிறது வந்து 50,000 ரூபா வரைக்கும் சிசுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம். சிசுன்னா என்ன? குழந்தை. 50லேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் தருண்னு சொல்லுவோம். தருண்னா இள வயசுன்னு அர்த்தம். 5 லட்சத்துலேருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் இன்னொரு கேட்டகரி. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து முத்ரா லோன்ஸில் ரஃப்லி
இது வரைக்கும் 5,07,00,000 பேர் முத்ரா லோன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த 50,000 ரூபா வரைக்கும், 50,000லேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும், 5 லட்சத்துலேருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும். டோட்டலாக 5,50,000 கோடி ரூபாய் 24 இந்த 25ஆம் வருஷம் மட்டும் டிஸ்பர்ஸ்ஃபுல் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பேரும் லோன் வாங்கி அண்டு முத்ரா லோன்ஸில் டிஃபால்ட்டு திருப்பி கட்டலை அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தெரியுமா? பணம் திருப்பி வரல, என்பிஏ ஆச்சுங்கிறது நாட் ஈவன் 10%. பிக் லோன்ஸில் என்ன ரீபேமெண்ட், என்ன என்பிஏ கூட. இந்த ஸ்மால் லோன்ஸில் நாட் ஈவன் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் நாட் ரீபேயிங்கிறது நாட் ஈவன் 10%. ஓகே, தென் ஒன் மோர் திங், இந்த சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஹேபிட் வந்து ஒய் திஸ் MSME ecosystem will developனா, around 10% of Americans are expected to retire with debt. டெப்ட்னா என்ன? கடன். ரிட்டையர் ஆகும்போது கடனோட ரிட்டையர் ஆகிறார். பிஎஃப் கிராஜுவேட்டோடலாம் ரிட்டையர் ஆகலை. ரிட்டையர் ஆகும்போது he is bankrupt. ஓகே, US savings rate is not even 5%. What is the Indian savings rate? அவங்க 5% இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ இருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க? 7, 8, 10 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்தியன் சேவிங்ஸ் ரேட்? 100 ரூபா வந்தால் நம்ம எவ்வளோ சேமிக்கிறோம்? இந்தியனோட சேவிங்ஸ் ரேட் எனி ஃபிகர்ஸ்? 10%, 12% இருக்குமா? 15 இருக்குமா? இந்தியன் சேவிங்ஸ் ரேட் இஸ் அரௌண்ட் 34%. கோவிட் இருந்த போது நம்மளோட சேவிங்ஸ் ரேட் வாஸ் 31%. வருமானமே இல்லாத போது நம்மளால விடாப்பிடியா ஒரு 31% சேவ் பண்ணியிருக்கான். அம்மா முதல்ல என்ன பண்ணோம்? வீட்டில் அப்பா கொண்டு வந்து சம்பளத்தை கொடுத்த உடனே செலவு பண்ணாது, முதல்ல எடுத்து ஆர்டியை போட்டுட்டு பாக்கி தான் செலவுக்கு. சேவிங்ஸ் போகத்தான் செலவு. ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஸ்பெண்டிங் போகத்தான் சேவிங்ஸ். அதனால தான் சேவிங்ஸே நடக்க மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நம்ம அண்டர் நிர்மலா சீதாராமன் எஃப்எம்ஆ இருந்த பொழுது ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட்லாம். ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இன் இந்தியா? யார் சொல்லுவீங்க? சும்மா ஒரு ஒப்பீனியன் தானே, காசா பணமா? நிர்மலா சீதாராமனா? அதுக்கு முன்னால யார் இருந்தாங்க? பி சிதம்பரம் இருந்தார். அப்போ மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார். அதுக்கு முன்னால யார் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க? மன்மோகன் சிங் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார். அதுக்கு முன்னால யார் இருந்தாங்க? யாரோ மது தண்டவத்தை அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. ஓகே, யார் இந்தியாவிலே பெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நினைக்கிறீங்க? உங்க அபிப்பிராயத்தில் யார் இந்தியாவோட பெஸ்ட்? இந்த நிதியை கட்டி ஆண்டு கரெக்டாக கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடியதை யார் பெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நினைக்கிறீங்க? நாளைக்கு வராங்க மதுரைக்கு எஃப்எம், நாளைக்கு கோவில்பட்டி, நாளைக்கு திண்டுக்கல். இவங்க யாருமே கிடையாது. இந்தியாவோட பெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இஸ் த இந்தியன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். எவ்வளோ மோசமான சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் போய் 25,000 ரூபா அம்மாட்ட கேட்டிங்கன்னா அது எங்கேயாவது எடுத்து கொடுக்கும். இவரே இல்லைங்கும் போது அங்கே தான் போய் அன்னபூர்ணி கையேந்திரம் ஏதாவது பண்ணும் பாரு, அந்த அம்மா எங்கேயாவது கொடுக்கும். ஷி சேவ் சம்வேர். நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்டு சேவிங்ஸு சிறுவாடுன்னு சொல்லுவோம். அவர் சாருக்கே தெரியாது அந்த அம்மா சேர்த்து வச்சது. வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சொல்லுது கோல்டு வாங்காதீங்க, கோல்டு வாங்காதீங்க, கோல்டு இஸ் அன் ஐடியல் அசெட்டு. ஓகே, இட் லாக்ஸ் தி சேவிங்ஸ். அது எக்கானமிக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆக மாட்டேங்குதுன்னா பால் சாமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறான், ஃப்ரெட்ரிச் மில்லர் சொல்கிறான், ஃபெட் ரிசர்வ்னுடைய சேர்மன் சொல்கிறான். ஆனால் இந்த வீட்டம்மா போயிட்டு கோல்டு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கு. ஆலுகாஸ் ஜுவல்லரியில் எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் கூட்டம் தான். கல்யாண் ஜுவல்லரியில் எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் கூட்டம் தான், இல்லையா? எங்கே ஓடுதோ இல்லையோ நான் கடையில் ஓடுது.
And last 10 years data BBA students எடுத்து பாருங்க, gold has given a return of 9 to 13%. Last 10 years data la stock market has given only 14 to 15%. But gold has given 9 to 13%. ஊர் ஃபுல்லா என்ன படிச்சவன் என்ன சொன்னாலும் இந்த அம்மா போயிட்டு வாங்கும், அது ஒர்க் அவுட்டும் ஆகும். I'm not saying buy gold, but what I am saying is that her decision is right. Decision is right. இப்போ இந்த கோல்டை பேஸ் பண்ணி இட்ஸ் a big economy. தேவைங்கும் போது இம்மீடியட்டாக பிளட்ஜ் பண்ணலாம், அது பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, MSMEs flourish ஆகுது. ஓகே, I'll just close by saying a few comments. அதனால government has taken several. There are more than 37 lakhs MSMEs in Maharashtra that stands as number 1. Tamil Nadu at 21 lakhs. Okay, so இந்த ஒரு MSME economy தான் வந்து லைஃப்லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி. நாளைக்கு நம்மெல்லாம் கூட ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம என்ன லார்ஜ் என்டர்பிரைஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே சிறு குறு நிறுவனங்கள் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு 2 crores வரைக்கும் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் லோன், ஆர்டிசான்ஸ்க்கான தனியாக ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, கைவினை கலைஞர்கள்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இங்கே அம்பாசமுத்திரம் பக்கத்தில் ஒரு குரூப் ஆஃப் 200 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க பண்ணுறது ஃபுல்லாக மரப்பாச்சி பொம்மை. இப்போ கொலு இப்போ வைக்க போகிறோம் பாருங்கள், இப்போ இந்த இதில் நவராத்திரியில் கொலு வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரப்பாச்சி பொம்மை எல்லார் வீட்லையும் இருக்கும். இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை பண்ணுறவங்க மட்டும் 250 பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஸ்பூர்ட்டின்னு ஒரு MSME ஸ்கீமை போட்டு அதெல்லாம் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் மேன், இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கான் ஃபாரின் கண்ட்ரியில். ஸோ இன் ஆல் வேஸ், இஃப் யூ என்கரேஜ் MSMEs, government will encourage, because that's where employment lies, that's where income lies. So we have a glorious future. I thank the management for this opportunity and for your patient and involved listening. Thank you. Knowledge become meaningful when inspire action, and your session has done exactly that. Thank you so much, sir, for shaping our perspective today. Thanks a lot, sir. Growth and rural empowerment. I sincerely thank our respected Chief Patron Sri C.A. Venkatesh R., Secretary and Correspondent, and our Patron Dr. M. Pichaimani Principal for their constant encouragement and leadership. My special thanks to our convener Dr. K. Shiba and the organizing secretaries Dr. K. Rajam and Mr. G. Deepak, in charge of the session, of Mr. M. G. Prasannavanitha for meticulously planning and executing this session. I also take this opportunity to take the faculty members, research scholars, students and participants from our college and other colleges who joined us and made this session more meaningful with their active involvement. Finally, I would like to acknowledge the support of our knowledge partner, Swadeshi Shodh Sansan, SSS Tamil Nadu chapter for their collaboration. Once again, on behalf of the organizing team, I thank everyone for contributing to the success of this session. Thank you. Thank you, ma'am. Dear participants, நேத்து மார்னிங்ல இருந்து இப்ப நடந்த செஷன் வரைக்கும் நல்ல கோஆபரேட்டிவா இருந்த அண்ட் லிசனிங்கும் நல்லா இருந்தது. சரியா? இப்ப வேலிடிக்ஷன் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ டிக்னிட்டரிஸ் எல்லாருமே இப்போ வந்துருவாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் மார்னிங் என்ன பண்ணியோ அதே தான்.
ஓகே ஸோ டிக்னிட்டரிஸ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் எழுந்திருச்சு நில்லு. எல்லாரும் ஆன் ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு விஷ் பண்ணிட்டு உட்காருங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் பொழுது பேசாத, ஓகேவா? அதே மாதிரி ஃபீட்பேக் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ரக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ். ஸோ ஃபீட்பேக்கு வாங்க. அண்ட் இப்போ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடையாது, சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ரிசீவ் பண்ண பிறகு தான் உனக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ சர்டிஃபிகேட் வாங்க வரும் பொழுது ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் பாய்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் கேர்ள்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து உன் கிளாஸ் ரீட் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஆன் ஸ்டேஜில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. And research scholars and other department faculty and other college faculty scholars எல்லாருமே read out பண்ணும் பொழுது வந்து வாங்கிக்கோங்க. And finally national anthem எல்லாருமே சேர்ந்து பாடிட்டு dignitaries இறங்கின பிறகு தான் சொன்ன பிறகு ஸ்டூடெண்ட் இறங்கணும். சரியா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காதுல வாங்கிட்டியா? கேர்ள்ஸ் அந்த லாஸ்ட்ல கேர்ள்ஸ் காதுல வாங்கினியா? பசங்க கூட தேவலாம், கேர்ள்ஸ் சைடில் தான் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ ப்ரோக்ராம் நடக்கும் பொழுது கொஞ்சம் சைலண்டா இரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1 minute. உங்கள் கையில் ஒரு பேப்பர் சர்க்குலேட் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் அ ஃபீட்பேக் அபவுட் யுவர் ப்ரோக்ராம். கொஞ்சம் ஃபில்அப் பண்ணி கையோட உடனே கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ரைட்? முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ஐ வில் கம் அண்ட் கலெக்ட் இட். ரிசர்ச் ஸ்காலர் தீபா இருக்கீங்களா இங்க? ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் தீபா.
I request everyone to please be silent, maintain decorum. Participants, listen. கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க. Distinguished dignitaries, revered accommodations, honored guests, and my dear colleagues, a very good evening. As the curtains gently draw upon this two-day intellectual odyssey, we assemble for the valedictory function of our national conference on national building through rural empowerment, innovation, inclusion, and integrity. As the poet T.S. Eliot observed, what we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning. Today is not merely a conclusion, but a commencement, the beginning of new thoughts, collaborations, and commitments nurtured in these 2 days of deliberation. To commence this solemn occasion, may I invite our respected Secretary and Correspondent, Shri C.A. Venkatesh R., to deliver the welcome address. श्रीमते श्री वराह महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्री रंगरामानुज महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्री वेदांत रामानुज महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्री श्रीनिवास महादेशिकाय नमः, रंगनायिका समेत श्री रंगनाथ परब्रह्मणे नमः. Good afternoon to all of you. It's been 2 days of hectic deliberations on various subjects of the theme of the conference, international conference, which is going to conclude now with this valedictory function, chaired by one of the India's very most presently contributing citizen, my colleague in my profession, a bird of the same feather, Sri C.A. Sundaram. I welcome you, sir. C.A. Sundaram from Madurai has been a nationalist for long years. Today, he heads as a convener of one of the very favorite and most dear organization called Swadesh Jagran Manch. Swadeshi Jagran Manch. This Swadeshi Jagran Manch, more than that, as
he himself puts it, Mr. Sundaram puts it, he is the RSS IT economic wing head. And of course, they are into a lot of not only policy framing, assisting the government in policy framing, but as we all heard yesterday, Sri Rama Srinivasan, they are also into a very greater public endeavor to make every citizen of this country realize himself and herself. Make every citizen to realize the citizenship, the feel, the pride, the reminiscence of what we have gone through and where we are now and how we are going to be in future. To that extent, the focus is basically on the youngsters. And here you all in large number present. I'm sure this conference would have given you all a lot of impetus into feeling how Indian we should feel. First Indian, then Tamilan, then Tirunelveli or Madraskaran. That is how it should be. And that feeling I'm sure would have come to you. While also this conference must have given you a lot of impetus on what models and what opportunities are available in this line of finance and policy decisions and in the nation building through empowerment of innovation, inclusion and integrity, particularly for the rural sector. There can be no other person more competent in this part of the country to head this valedictory function than Mr. C.A. Sundaram. Not only because he heads the Swadeshi Jagran Manch, but also because of his age, his vast experience in social service, and his vast experience in his understanding of what this nation requires. We are very proud to have you, sir, in this afternoon. May you be blessed with the grace and divine blessings of His Holiness Sri Varaha Mahadeshikan and the Divya Dampatis of Srirangam. We pray on your behalf for your good health and good being. We also have with us our co-sponsor, I would not say, a co-organizer, or maybe the main organizer. Dr. Subha will agree, the convener, that the main person in this organization has been my another colleague in profession, CA, Maithili Parsati. This madam has been tirelessly following this program, so much so that there was a time when the convener of this program was little perturbed. What happened? Why I have so much of pressure? But now she realizes that it has been a very great and happy journey with madam, with such a senior madam. You learned, as you rightly put it in the afternoon, you learned quite a lot through her. Thank you, Madam Maithili Parsati, for being with us for last 2 days and participating so actively like the youngsters have done. I'm really remarkable. I welcome our head of the institution, Sri Pichaimani sir, the convener of this program, our young dean, Dr. Subha. Very well done. Keep it up, ma'am. Very well done. I also welcome our distinguished senior vice principal and 2 vice principals, the deans, the COE, of course, the COE, the deans and the head of the departments and other staff, faculty and staff who are present here. But more than that, I'm very happy to say that this conference has been largely successful only because of the large participation of the youngsters who are here. Each and every one of you have given the energy. I'm sure another CA colleague of mine who is here, Mr. CA Ashokan from Trichy, please get up. He has been with you all. And he is also like Sundaram,
and Maitri Parsarthi, deeply devoted into nation building through the youngsters, through change of mind, through change of attitude, to work harder towards nation building. And he himself also, apart from being a chartered accountant, he's also into industry. I'm very happy to have you all. And I'm very happy to have all these youngsters here who have participated. I'm sure the last 2 days have been helpful to you all. It has been great. So wish you all very well. I welcome each and every one of you. And I have great pleasure in saying that His Holiness Sri Vara Mahadeshikan Swamigal sends his abundance of blessings to all of you here present. Thank you so much. Be God with you. Thank you, sir, for your gracious words of welcome and for setting the perfect tone for this evening ceremony. May I now invite our esteemed principal, Dr. M. Pichaimani, to present the summary of the conference. Namaskarams to all. With the benign blessings of the Almighty and our founder, His Holiness, with great motivation support by our secretary and correspondent, and the association with Mrs. P. Maithili, head, Swadeshi Shodh Sansthan, Tamil Nadu chapter, I wish to summarize a brief note on the 2-day international conference on national building through rural empowerment, innovation, inclusion, and integrity, organized by the Departments of Commerce, Management, Bank Management, in association with SSS. The 2-day international conference commenced with the prayer, Tamithai Valtu, and lighting of Kuttuvilakku. The ceremony began with a welcome and presidential address by Sri C.A. Venkateshar, our secretary and correspondent, highlighting the vision of rural empowerment through education. Brief college profile was presented by me and followed by Mrs. Maithili, head SSS, and she overviewed on the policy research for inclusive development. The session was inaugurated by Professor Dr. Rama Srinivasan, former independent director NABARD, who delivered an insightful speech on indigenous rural industries and technologies, highlighted the importance of promoting self-reliant local economies through sustainable practices and innovation. The guest of honor, Dr. Srinivasan R. Iyengar, Professor and former Director of JBIMS, outlined on ethical management and rural entrepreneurship. The session witnessed with the release of a souvenir commemorating the 75th birthday of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The ceremony concluded with optimism, setting the tone for the 2 days of knowledge sharing and deliberations. The first session was handled by Mr. S. Hariharan, former General Manager, Reserve Bank of India, spoke on the topic, Is Globalization Ending? Impact of Trump's Tariff. He highlighted the challenges across the globe due to rising trade protectionism, especially under Trump's tariff policies, the economic impact on global trade and supply chain in developing countries. Second session was led by Dr. Ganga Vidya, Independent Director, Safal Construction Limited, Bangalore, spoke on fast-tracking Viksit Bharat to 2040. She emphasized India's potential growth towards 2040, focusing on sustainable development, policy reforms, and innovation frameworks. The session highlighted key aspects of infrastructure development, digital transformation, governance, and economic strategies required for accelerating India's progress. Session 3 was handled by Dr. Nachiyappan Subramanian, Professor of Operation and Logistic Management and Supply Chains, University of Sussex Business School, United Kingdom, through virtual meet. The speaker delivered an insightful thought on the topic, AI intervention in supply chain management. He emphasized how artificial intelligence is transforming supply chain operations by enhancing decision making, improving demand forecasting, optimizing logistics, reducing cost, and ensuring efficiency. With this, the first day set the tone for an engaging and informative conference. Second day, session 4 was handled by Dr. C.S. Sinnaswamy Ganesan,
Chartered Accountant, Partner, CNGSN and Associates, Independent Director, KVB, on the topic Issues and Challenges in FinTech. He delivered insights into the rapidly growing financial technology sector. He emphasized how innovations such as digital payments, blockchain, AI-driven financial services, and mobile banking are reshaping the financial industry. The fifth session was handled by Dr. Nityananda, Aishan Professor, Finance and Legal Systems, Indian Institute of Management, Trichy, and spoke on the topic Q-commerce ecosystem and its role in rural development. He explained the concept of quick commerce, rapid delivery of goods and services through digital platforms, and emphasized its potential to empower rural areas by providing employment opportunities, improving supply chain efficiency, and promoting local entrepreneurship. The sixth session was handled by CAS Ashok Sundaresan, Chartered Accountant and MSME industrialist, and spoke on the topic MSME's lifeline of Indian economy. He outlined the importance of micro, small, and medium enterprises in India's economic development and their contribution to the employment generation, export growth, and GDP. The valedictory address will be delivered by Sri C.R. Sundaram, National Convener of Swadeshi Jagran Manch, who is expected to highlight the significance of self-reliance, innovation, and role of youth in entrepreneurship. This will be followed by the distribution of certificates to participants by the dignitaries. The function will then conclude with a vote of thanks to be delivered by Dr. K. Subha, Head of Commerce and Dean of Management, who will extend heartfelt gratitude to the dignitaries, organizers, and participants. The event will end on a successful, inspiring note motivating the participants. A two-day international conference concluded successfully with the enthusiastic participation of 518 students, blended mode, including participants from other states such as Kerala, Karnataka, Bangalore, and institutions like MAM College Trichy, Hallmark Business School Trichy, Bishopur College Trichy, CARE College Trichy, SRM College Trichy, and St. Joseph College Trichy, along with 325 participants from our college, including 25 research scholars. The sessions proved to be insightful, facilitating a rich exchange of knowledge on rural empowerment, innovation, inclusion, and integrity, jointly organized by the Department of Commerce, Management, and Bank Management in association with SSS. The conference was indeed a grand success, creating a vibrant platform for academic discussions, insights, and networking opportunities among scholars and professionals. Looking ahead, we hope to organize more such collaborative conferences and seminars with SSS to ensure the continued sharing of knowledge, fostering innovation, and strengthening the spirit of nation building. On this auspicious occasion, I extend my sincere thanks to each and every one of you for contributing to the success of this program, and I invite you all to share in this collective achievement as it belongs to us all. Thank you for all the memories we have created together. Thank you very much. Thank you, sir, for encapsulating the spirit and scholarship of this conference with such clarity and depth. It is now my privilege to invite our Secretary and Correspondent, Shri C.A. Venkatesh R., to graciously honor our Chief Guest, C.A. R. Sundaram, Chartered Accountant and National Convener of the Swadeshi Jagran Manch, with a shawl and a memento, a token of esteem and gratitude. Thank you, sir, for bestowing this gesture of regard. At this juncture, our chief guest, C.A. R. Sundaram, will now present souvenirs to the following distinguished dignitaries as a mark of respect and appreciation for their steadfast contributions to this institution. Dr. G. Jyoti, Senior Vice Principal.
Dr. R. Krishnan, Vice Principal. Dr. V. Upendran, Vice Principal. Dr. G. Uma, Controller of Examinations. Dr. G. Sridharan, Dean of Life Sciences. Dr. D. Vaishnavi, IQAC Coordinator. Mr. Dr. G. Deepak, Head, Department of Management. Dr. K. Rajam, Head, Department of Bank Management. Thank you, sir, for honoring our dignitaries with your kind gesture. With the stage now consecrated, it is my singular honor to invite our chief guest, CA R. Sundaram, to deliver the valedictory address. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிமையான மாலை வணக்கம். ஆண்டவன் கல்லூரியின் செயலாளர் மற்றும் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் வெங்கடேஷ் அவர்களே, பிரின்சிபால் பிச்சுமணி அவர்களே, மேடம் சுபா அவர்களே, மைத்திலி மேடம் அவர்களே, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் அசோக் அவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்திலே சந்திப்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேலிடிக்டரி அட்ரஸ் கொடுக்கறது அப்படின்னா ரெண்டு சௌரியம் இருக்குது. ஒன்று குறைச்சி பேசினா அப்புறம் எல்லோரும் போகிற மூடில் இருப்பாங்க. எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க தே வில் பி வெரி ஹாப்பி. அதனால் ஒரு 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் முடிச்சிருவேங்கிற மகிழ்ச்சியான விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுறேன். ரெண்டு நாளாக இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ், பல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நேரடியாக நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் விமன் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்னு பார்க்குறேன் நான். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் சில புள்ளி விவரங்கள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அவசியமாக நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இல்லாட்டி கூட உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். அதுக்காக சொல்கிறேன். நம்ம நாட்டோட பாப்புலேஷன் 145 கோடி பேர் இருக்கும். இது வந்து மிகப்பெரிய நம்பர். இது சைனாவையும் தாண்டி நாம் வந்து உலகினுடைய மிகவும் அதிகமாக மக்கள் தொகை உள்ள நாடு அப்படிங்கிற பெருமையை பெற்றிருக்கிறோம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுதில்ல. இன்றைக்கி ஒரு கண்ட்ரியோட பொருளாதார வலிமையை எந்த விஷயம் அதிகமாக ஜட்ஜ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மனித வளம் தான். இந்த 145 கோடி பேரை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படி ஜெனரேஷனல் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு பேர் இருக்கு. முதல்ல ஜென் எக்ஸ் அப்படின்றாங்க, என்னை மாதிரி பீப்புள். 65 தான் சார்னா 60 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் கூட சும்மா ரிட்டையர் ஆகலை. நாங்கள் ரெகுலர் ரிட்டையர் ஆகிட்டோம், பட் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இவங்க வந்து ஒரு 65லேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க. வாங்கி வெளிநாட்டில் வந்து பேபி பூமர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. நம்ம இதில் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. அதனால் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக வெஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணலை.
அவங்க வந்து முதல்ல இருக்காங்க. ஒரு 25லேருந்து 30 கோடி பேர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மில்லனியல்ஸ் இருக்காங்க. 40 வயசுலேருந்து 65 வயசு வரைக்கும் ஆனவங்க. அவங்களோட சிறப்பு என்னென்னா, அவங்களுக்கு பழைய ஏன்ஷியன்ட் விஸ்டத்துலேயும் நம்பிக்கை இருக்கும், கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் சாவியாக இருப்பாங்க. என்னை கூட மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னா மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன். என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் நின்று போச்சுன்னா உடனே என்னுடைய 20 வயசு பொண்ணை கூப்பிடுவேன், அம்மா உமா சீக்கிரம் அம்மா என்னோடய கம்ப்யூட்டர் நின்று போச்சு அப்படின்பேன். அவங்க எல்லாம் 2 தட்டிட்டு, சார் இனிமேல் இந்த பாயிண்ட் நீ தொடக்கூடாது, தொட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகிடும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, கம்ப்யூட்டர் போயிட்டு இருக்கோம். எங்கள் மாதிரி ஜெனரேஷன் அது. 3வது ஜென் சி அப்படின்னு பேர். 20லேருந்து 45 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஜெனரேஷன். 4வது ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன். அவங்க ஒரு 20 பேர் இருப்பாங்க. என்ன எமர்ஜிங் ஆல்ஃபா அப்படின்னு பேர். அவங்க அப்படி இருப்பாங்க. இது என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டால், அமெரிக்காவோட பாப்புலேஷன் வந்து 32 கோடி. ஆனால் அந்த ஒரு ஜெனரேஷன்லேயும் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் 35 கோடி. ஒரு ஜெனரேஷன்லேயும் அமெரிக்காவை தாண்டி அதிகமான ஆள் இருக்காங்க. நான் கூட முந்தா நாள் டெல்லியில் பேசும்போது சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட, இந்த மாதிரி அமெரிக்காவோட பாப்புலேஷனே 32 கோடி பேர், நம்மளுடைய ஜென்சி பாப்புலேஷன் 40 கோடி பேர். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அமெரிக்கா துணிஞ்சிருக்காங்க. அப்படின்னா விளைவுகள் அவங்களுக்கு தான் மோசமாக இருக்கேன். நான் ஆரம்பத்தில் 1 or 2 years நான் கஷ்டப்படுவேன். ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை வந்து தெரியாமல் விட்டுருக்காங்க. அதனால் இந்த ஜனத்தொகை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மிக மிக பெரிய நீங்கள் அசெட். இன்னொரு கான்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, இந்தியாவையும் ஆப்பிரிக்காவையும் தவிர பாக்கி எந்த நாடுமே வருகின்ற 30-40 ஆண்டுகளில் அவங்க ஜனத்தொகை கூட போகிறதில்ல. இன்றைக்கி ஜப்பானுடைய ஜனத்தொகை இன்றைக்கி 12 கோடி பேர்னா அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு அவங்க 10 கோடி பேராக போயிடுவாங்க. யூரோப்போட பாப்புலேஷன் 28 கோடினா ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு அவங்க பாப்புலேஷன் 25 ஆகிடும். சைனாவோட பாப்புலேஷன் கூட ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கும். அமெரிக்காவோட பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் குறையும். எந்த ஒரு கண்ட்ரியோட மனித சக்தி கூடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸோட மனித சக்தி கூடும், நம்மளுடைய மனித சக்தி கூடும். ஆக நம்ம என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த மனித சக்தியை வந்து நாம் லைபிலிட்டியாக பார்த்ததே கிடையாது. மனுஷன் வாயோட பிறக்கிறான், வயிற்றோட பிறக்கிறான், 2 கையோட பிறகு ஒண்டர்ஃபுல் பிரெயின் அவனுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. அதனால் இந்த உலக இந்த இதுவரைக்கும் இருந்த பொருளாதார சிந்தனை வேற, இனிமேல் வரப்போகிறது இந்த டெமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில். டெமோகிராஃபி இஸ் கோயிங் டு பி த டெஸ்டினி அண்ட் வி ஆர் பிளஸ்ட் வித் தட். என்ன சார் இதில் பெரிய விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 60-70 கோடி பேர் வாங்கும் திறன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள், மிடில் கிளாஸ் பீப்புள். இந்த கண்ட்ரியில் நீங்கள் எதை வேணாலும் வந்து விற்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு 60-70 இந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்கள் எல்லாம் அநேகமாக ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக கூட சில பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் ஸ்கூல் முடித்த உடனே வந்து வெளியில் வந்து ஏதாவது வேலை தேட ஆரம்பிப்பீங்க, இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மேலே படிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி இருக்கும். ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன், இன்றைக்கி வந்து 145 பேரில் 100 கோடி பேர் உழைக்கும் திறன் கொண்டவர்களாக இருக்காங்க. இவர் அத்தனை பேருக்கும் வேலை கொடுப்பது ஒரு அரசாங்கமோ இல்லாட்டி ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களோ கொடுக்க முடியாது. இயற்கையாக பாசிபிலிட்டி இல்லை அதுக்கு. அப்படிலாம் நாங்கள்லாம் என்ன சார் பண்ணுறது, நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன படிப்பு படிக்கணுமோ அதில் சீட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் அந்த ரங்கநாதரை பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். இல்லை நீங்கள் என்ன வேலை கிடைக்கணுமோ அந்த என்ன வேலை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் அதையும் வேண்டிக்கிறேன். இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். கடவுள் வந்து உங்களுக்கு இதை விட ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் தொழில் முனைவோராக மாறுவதற்கு இன்றைக்கி நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கேம்பஸ் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில், சார் நான் வந்து வேலை தேட போகிறதில்ல, மேலே படிக்கிறதுக்கு என்னால் இப்போதைக்கு முடியாது, ஆனால் நான் ஒரு தொழில் முனைவோராக ஆசைப்படுகிறேன் அப்படிங்கிற யாராவது இருந்தீங்கன்னா, அவன் அந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னையும் அசோக்கையும் நீங்கள் மீட் பண்ணலாம். என்ன சார் நீங்கள் உருவாக்கிவிடுவீங்களா கேட்டால், நான் உருவாக்க மாட்டேன். யார் உருவாக்குவாங்களோ அவங்களோட என்னால் உங்களை கனெக்ட் பண்ண முடியும். 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. எல்லாம் யூபிஐ கூகுள் பே பண்ணுறீங்க இல்லையா? கூகுள் யார் கண்டுபிடிச்சா யூபிஐ பேமெண்ட்டை?
உங்களை மாதிரி 24 வயசு உள்ள ஒரு 4-5 பேர் பெங்களூரில் ஐஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்குது. அதோடைய ஷரத்துன்னு அவருடைய ஓனர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவங்களுடைய கேரேஜில் உட்காந்து இந்த 24-25 வயசு பையங்க இந்த யூபிஐ அப்படிங்கிற இந்த சாதனத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு விற்று நம்ம கவர்மெண்ட் அடாப்ட் பண்ணி இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையே அதிகமாக பேமெண்ட் டிரான்சாக்ட் பண்ணக்கூடிய சைட் எது அப்படின்னு கேட்டால் யூபிஐ. இது யார் பண்ணா? உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ். அவனுக்கு இதில் தான் முன் அனுபவம் இருந்தது அவனுக்கு இல்லை. என்ன இருந்தது அவனுக்கு? எதையாவது ஒன்றை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி இருந்தது. அதற்கான தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய அந்த பொறுமை கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம். எனக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட 30,000 40,000 சம்பளம் வாங்கிட்டு சில மாதங்கள் அவங்களால சம்பளம் கூட கொடுக்க முடியாது. அதை கூட பொறுத்து கொண்டு காலையில் 8 மணிக்கு வந்து நைட் 12 மணிக்கு போய் அந்த பசங்க அந்த உருவாக்கிய அந்த சாதனை தான் இன்றைக்கி யூபிஐ. இது மாதிரி இந்தியாவில் நான் உதாரணம் என்னை காட்டுள்ள இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாதம் 25 நாள் ஏதாவது ஊரில் போயிருப்பேன். இந்த மாதிரி 1000 எக்ஸாம்பிள் என்னால் காட்ட முடியும். அதனால் நீங்கள் வந்து வேலை கிடைக்கல சார், இல்லை என்னால் பெருசாக படிக்க முடியல சார் அப்படிங்கிற அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம். சார் நான் பெங்களூரில் இல்லை, நான் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கேன், என்னால் அதை செய்ய முடியுமா அப்படி ஒரு இயற்கையாக ஒரு கேள்வி வரலாம். இந்த ரூரல் என்டர்பிரனர்ஷிப், இந்த ரூரல் வாசஸ் அர்பன் அந்த டிஸ்டிங்ஷனே போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி இந்தியா வந்து ஒரு ஹைலி கனெக்டட் கண்ட்ரி. கனெக்டட் கண்ட்ரினா என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு எந்த கிராமத்துக்கு வேணாலும் இங்கே போகலாம், ஒரு நல்ல ரோடு இருக்கும். நீ எந்த ஊருக்கு வேணாலும் போகலாம், நல்ல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்கும். இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 700-800 இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஃப்ளைட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. சாமான மூவ் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. சார் இந்த சொல்ல ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க. அடிச்சுட்டே இருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் விட ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. நம்முடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது. என்ன கனவு அப்படின்னு கேட்டால் அது புறா அப்படிம்பார், PURA அப்படின்னு. எங்களை இளைஞர்கள் அது அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நீங்கள் இருந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ஒரு அர்பன் ஏரியாவில் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரு ஆள் கிடைக்குதோ அது ரூரல் ஏரியாலையும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கனவாக இருந்தது. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த கனவு நிறைவேறிவிட்டது. இன்னைக்கு அதனால் நீங்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து கொண்டே ஒரு பெரிய தொழில் முனைவராக ஆக முடியும் அப்படின்னா முடியும். ஏன்னா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ஹேஸ் மேட் இட் பாசிபிள். கோவிடுக்கு அப்புறம் a substantial portion of economic activity has been decentralized. நீங்களாம் கம்ப்யூட்டர் துறையில் இருக்கிறவங்க தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் அப்படி GCC அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். அது மிக சிறந்த ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச்சை பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள். அவங்க இந்தியாவில் எங்கே அதிகமாக இருக்காங்க, 3000 GCC இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2200 Tier 4 அண்ட் Tier 5 டவுனில் இருக்குது. திருச்சி கூட Tier 4. திருச்சிக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டவுன் பெரம்பலூர் இருந்தால் அவன் அங்கே போகிறது ரெடியாக இருக்கான். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நான் சொன்ன அந்த ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. அங்கே படித்து ஆர்வம் உள்ள இளைஞர்கள் அமெரிக்காவோட குறைஞ்ச காசில் கிடைக்கிறாங்க. அங்கே அமெரிக்காவில் போனீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் $10,000 கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு $1,000 கொடுத்தா அப்போ 10% சீப். திறமையில் அவங்க யாருக்கும் செலக்சவர்களே இல்லை. அதில் நம்ம நாடு ஒரு நல்ல டீசென்ட்ரலைஸ்டு வளர்ச்சியை நோக்கி நம்ம போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இப்போ எங்கள் இதில் ஒரு ரிசர்ச் டீம் அதுவும் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. மேடம் அதில் மைதிலி அவர் நேஷனல் லெவல் ஆஃபீஸ் பேரராக இருக்காங்க. எங்களெல்லாம் கைட் பண்ணுறவர் வந்து நம்ம ஜோஹோ கார்பரேஷனை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்ரீதர் வேம்புவை தான் அந்த அந்த நிறுவனத்துக்கு தலைவராக இருக்கார். அவருடைய ஆஃபீஸு ஃபேக்ட்ரிக்கு ஒரு நாளைக்கு கூட்டின்னு போய் நான் சொல்கிற ஒரு 4-5 வருஷம் இருக்கும். இந்த ரூரல் பீப்புளுக்கு டேலண்ட் இல்லை, அர்பன் பீப்புளுக்கு டேலண்ட் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மித் சுந்தரம் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன் சார் நான் நிறைய இடத்துக்கு போகிறேன், எங்கிட்ட ஏதாவது நான் எங்கே சார்ட்ட கூட சரி எவிடன்ஸ் கேட்டேன் சார் நீங்கள் எங்கேயாவது கமர்ஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா,
நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச சாமான் எங்கேயா ஓடுதா சார், இல்லைன்னா அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணேன், நான் உங்களுக்கு கோட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் சார்ட்ட. உடனே ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டு இந்த பொண்ணு வந்து +2ல் ஃபெயில் ஆனவங்க. 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு கம்ப்யூட்டரை பார்த்ததே இல்லை. ஆனால் 4 மாதம் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் டுடே ஷீ இஸ் ஆஸ்பைரிங் டு பி அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர். அவர் சார் எங்கே நீங்கள் இவங்களுக்கும் அந்த அர்பனில் உள்ள படித்த பொண்ணுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. இந்தியா முழுக்க அந்த எக்ஸாம்பிளை கோட் பண்ணி இந்த பொண்ணோட படம் கூட நீங்கள் யாராவது அந்த பொண்ணை நேரடியாக பார்த்து இன்டர்வியூ பண்ணணும், நான் சொல்லு உண்மையாக கரெக்டானு கேட்டால் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்பர்லாம் தரேன், நீங்கள் தாராளமாக அவங்கள்ட்ட பேசிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த இந்தியாவில் எங்கே பார்த்தாலும் நமக்கு இன்றைக்கி வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. பொருளாதாரத்தில் நம்முடைய சைஸ் வந்து சைனாவோடையும் இந்தியாவோடையும் கம்மியாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் சொன்ன அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் எந்த பொருளாதாரம் மிகவும் வலிமையாக வளர, மிகவும் அதிகமாக வளர்வதற்கு வாய்ப்பு எது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய இந்திய பொருளாதாரம் தான். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டன் பீரியடில் இருக்கீங்க. நம்ம நாடுக்குன்னு பல விசேஷமான சயின்ஸ் இருக்குது. ஸ்பிரிச்சுவல் எக்கானமி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். ஸ்ரீரங்கம் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீரங்கநாதர் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் இஸ் அ டெசர்ட். மதுரையில் மீனாட்சி இல்லைன்னா மதுரை இஸ் அ டெசர்ட். இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1,00,000 ஊர் இருக்குது. அந்த உள்ள கோவில் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஊர் ஃபினிஷ்டு. இதை வந்து டெம்பிள் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஸ்பிரிச்சுவல் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து இன்றைக்கி நான் வெளியிலேருந்து ஃபாரின் டூரிஸ்ட் வராங்க சார், அவங்களை கரெக்டாக கைட் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய சர்வீசஸ் முழுக்க ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அமைப்பு இருந்தது அப்படின்னா, இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்கானமியுடைய சைஸ் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட $60 பில்லியன். அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் எது லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெம்பிள் எக்கானமி. கோவிலை சுற்றி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கடைக்காரர் வச்சுருப்பாங்க, மேடக்காரர் இருப்பாங்க, பஸ்ஸு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம், ஆட்டோ வந்துட்டுருக்கோம், இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி பொருளாதார அமைப்பு எங்கேயுமே இல்லை. 3வது புத்தாக்க தொழில், ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்ட் அப்னா எதாவது புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது. ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரை இமேஜின் பண்ணி அப்படியே உட்காந்துருக்கக்கூடாது. சாதாரண விஷயத்தில் கூட ஸ்டார்ட் அப் இருக்கும். பாம்பேயில் 2 பேர் 10வது படித்தவங்க. அவனுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள வடையை பிடிச்சது, அந்த ஊரில் இருந்த பாவு பஜ்ஜியை பிடிச்சது. ஆகையினால வடை பாவு அப்படின்னு ஒரு ஐட்டம் போட்டான். வடையும் அந்த பாவு பஜ்ஜியை மிக்ஸ் பண்ணி வடை பாவுன்னு ஒரு ஐட்டம் ரெடி பண்ணான். ரொம்ப விஷயம். பாம்பேலாம் போய் இறங்கினீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி வந்து ஒரு வடை பாவையும் ஒரு டீயும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அடுத்த 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அப்பிடைட் சரியாயிடும். கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி 60 கோடி வடை பாவு ஒரு நாளைக்கு விற்கிறாங்க. அவங்க கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் 100 கோடி ரூபா. ஸோ இன்னோவேஷன் அப்படின்னா உடனே நம்ம கம்ப்யூட்டரை போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு பார்த்து லேபில் உட்காந்துருக்கணும். அந்த சார் முக்கியமான ஒரு லேப் வச்சுருக்காரு, அங்கே போய் உட்காந்தா தான் நம்ம இன்னோவேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது. அக்ரிகல்ச்சரல் டெக், ஆக்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர், 10,000க்கு மேலே இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி திரும்பின இடமெல்லாம் சார் ஒரு 2 மினிட்ஸ் பாக்கி இருக்குது. அதனால் நீங்கள் நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் நல்ல வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. நம்ம நாட்டுக்கு விசேஷமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. குறிப்பாக நிறைய பெண்கள் இருக்கிறனால ஒரே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். நம்ம நாட்டு பெண்கள் தங்கத்தை அதிகமாக வாங்கக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவர்கள். கோல்டு வாங்குவாங்க, கோல்டை வாங்கி சேமித்து வச்சுருப்பாங்க. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 25,000 30,000 டன் தங்கம் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. ரிசர்வ் பேங்க்கில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1000 டன். நம்ம கோவிலில் என்ன ஸ்டாக் இருக்குது, எல்லா கோயிலையும் கூட்டினி திருப்பதி ஸ்ரீரங்கத்தெல்லாம் கூட்டிங்கன்னா 4,000-5,000 டன் இருக்கும். சாதாரண மக்கள்கிட்ட 25,000 டன் இருக்குது. 25,000 டன் கோல்டு இருக்குது. இதை ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியுதில்ல. இந்த 25,000 டன் கோல்டை நீங்கள் வேல்யூ பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து $4 trillion அப்படின்னு வரும்.
நம்முடைய இந்தியாவோட கடன் வந்து $700 பில்லியன். ஸோ ஒரு 20% ஆஃப் த கோல்டை எடுத்து விற்றோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட கடன் அத்தனையும் அடைச்சிடலாம். நம்முடைய நாடு சேமிப்பை பழக்கத்தை அதிகமாக உள்ளது. பெண்கள் வந்து கோல்டை வாங்கி சேமித்து வச்சுப்பாங்க. ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க குழந்தைக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து கோல்டு தான். ஹஸ்பண்டு கூட பின்னாடி தான் வருவார். அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு. பல சிறப்புகள் இருக்கிறதுனால என்ன உங்களுக்கு நெகட்டிவாக 1000 விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்படலாம். ஒரு லாங் லைஃப்பில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும், கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கும், வேண்டாத விஷயங்கள் இருக்கும், ஃபெயிலியர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் நல்ல விஷயங்களை பார்த்து அதை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல், ஒரு முயற்சி இருந்தது அப்படின்னா இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸை மீட் பண்ணி சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் நல்ல சிறப்பாக வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகணும், தொழில் முனைவராக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் அசோக்கை டெஃபினட்டாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் முயற்சி பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். யாரெல்லாம் தொழில் முனைவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவங்களோட டேஸ்ட்டு தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கான உதவியை பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா நான் சொன்னபடி 90-100 கோடி பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் அந்த தொழில் முனைவோராக வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய கேம்பெயினாகவே பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ரங்கநாதரை பிரார்த்தனை பண்ணி, சார் எனக்கு அடிக்கடி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு உங்களை நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your erudite and inspiring words, which have given us much to ponder and a great deal to aspire towards. We now turn to those who are at the very heartbeat of this institution, our students. The truest measure of a conference lies in the imprint it leaves on its learners. May I now request 2 students to come forward and give their feedback? Good evening, everyone. I am Arun Mali, first MBA from Hallmark Business School. We are grateful for the opportunities to us represent our college at this international conference. These sessions on globalization, RBI, fintech, and quick commerce were are highly informative and useful to us. We got the information from real world perspective. We are thanking the organizer for inviting to us and giving to us the valuable learning experiment. Thank you so much. Thank you for your thoughtful reflection. Your voice are the living proof of the success and impact of this endeavor. May I now request the dignitaries seated on the dais to kindly come forward and distribute the certificates to our participants. This gesture is a recognition, is not merely ceremonial, but an enduring reminder of intellectual engagement and scholarly growth. Representatives from the following colleges. Representatives from the following colleges are requested to come and collect their certificates. Hallmark Business School, Trichy. MAM Business School, Trichy. Students from MAM Business School, Trichy.
Students from CARE College of Arts and Science, Trichy. Students from National College, Trichy. Students from Bishop Weber College, Trichy. Dr. Nalini ma'am from SRM, Trichy Arts and Science College, and students. Students from SRM, Trichy Arts and Science College. Research scholars from commerce. Research scholars from commerce and management. Research scholars from Commerce and Management. Research scholars from St. Joseph, Bishop Weber, and Srimad College. Research scholars from St. Joseph, Bishop Weber, and Srimad Andavan Arts and Science College. Students from Srimad Andavan Arts and Science College are requested to come and collect their certificates. Second MCom. Representatives from Second MCom. Representatives from First MCom. Representatives from First MCom. Representatives from Third BCom, sections A, B, C, D, and E. Representatives from Second BCom. Representatives from First BCom. All the representatives from First BCom, please come and collect your certificates. Representatives from Second BCom, CA.
Representatives from First BCom CA. Research scholar from St. Joseph College. வந்திருக்காங்க வந்து வாங்கிட்டு சொல்லுங்க முன்னாடி வந்து அவங்க ரீட போட சொல்ல அந்த அவங்கெல்லாம் ரெடியாக நிற்கிறாங்க முன்னாடி வந்து சொல்லிட்டு என் பேர் எழுதுனுங்க ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஃப்ரம் St. Joseph's College. Representatives from First BCom CS. First BCom PA. Representatives from First BCom PA. மொத்தமாக வாங்கி போயிட்டாங்களாண்டா பிபிஏ படிக்க லாஸ்ட்டாக சொல்லலாம் லாஸ்ட்டாக சொல்லலாம் Representatives from Third BBA. Representatives from Third BBA. Representatives from Second BBA. போயேண்டா என்னம்மா Representatives from First BBA. சரி சரி எங்களோடய இருறான் இங்கே இருக்கு Representatives from Third BBM. படிமா படிமா Representatives from Second BBM. Representatives from First BBM. St. Joseph's College. Research scholars from St. Joseph's College. Last இதை வைமா இதை ட்ரேல வை Research scholars from St. Joseph's College. Scholars from St. Joseph's College. படிமா படிமா Research scholars from St. Joseph College are requested to come and collect their certificates. அவ்வளோதான்ப்பா Thank you, esteemed dignitaries, for personally encouraging our participants with this gesture of recognition. Participants, please remain silent. Dear participants, please maintain silence. With deep gratitude for the success of this grand intellectual gathering, may I now invite Dr. K. Subha, Head, Department of Commerce, Dean of Management and BCom Bank Management, to deliver the vote of thanks. A pleasant evening to one and all present here. On behalf of the organizing committee of a two-day international conference on nation building to rural empowerment, innovation, inclusion and integrity, I take my privilege to record my sincere gratitude to all of you who have contributed to this academic endeavor a grand success. I express my deep sense of gratitude to our respected secretary and correspondent, Shri C.A. Venkatesh R., for his constant encouragement and vision that continue to guide us in organizing such meaningful academic event. Thank you, sir. It's my great honor to thank our dynamic and ever-supportive beloved principal, Dr. M. Pichai Mani,
for his guidance, motivation, and unstinted cooperation, who have inspired us to strive for excellence and ensure the smooth conduct of this academic forum. Thank you, sir. I extend my gratefulness to C.A.R. Sundaram, National Convener of the Swadeshi Jagran Manch, for delivering the valedictory address of this conference. Sir, your enlightened the words, rich insights, and inspiring message have truly enriched the proceedings of this gathering. Thank you, sir. A special word of appreciation and thanks to our senior vice principal, vice principals, COE, IKC coordinator, deans, heads for their timely support and keen involvement in ensuring the smooth conduct of this event. Thank you, everyone. It's my profound duty to thank our chief guest, Dr. Rama Srinivasan, former independent director NABARD and adjunct professor of Shastra, Tanjore, and a guest of honor, Professor Srinivasan R. Iyengar, professor and former director at JBIMS University of Mumbai, for their gracious presence and valuable thoughts and sharing the inaugural ceremony with us today. It is indeed grateful to our distinguished invited speakers from UK and India who have enlightened us with their thought-provoking sessions, sharing rich insights on innovation, inclusion, and integrity in the context of rural empowerment. I express my deepest appreciation and gratitude to Ms. P. Maithili, Head Swadeshi Shod Sansthan Triple Tamil Nadu Chapter, and truly grateful for the trust you have placed in our institution and for working hand in hand with us in this endeavor. This collaboration has not only enriched our program but also set a strong foundation for future initiatives together for their esteemed partnership and inspiring presence. Thank you, ma'am. I wish to express my sincere thanks to our special invitees for their gracious presence, has not only added prestige to this gathering but also inspired us with their kind words and valuable encouragement. A special word of thanks to our esteemed deans, IKC coordinator and heads for their wholehearted cooperation which have played a vital role in making this program a grand success. Our heartfelt thanks to the IMF team for their technical assistance and system administration for ensuring the seamless online and offline coordination. We gratefully acknowledge the efforts of our PRO, Mr. Mohan, Transport Manager, Mr. R. Srinivasan, and Assistant Manager, Estate and Logistics, Mr. V.R. Anandan, for their meticulous arrangements in ensuring a smooth logistics for our guests and delegates. A special mention must be made to Dr. G. Sundaramurthy and his team of Department of Tamil for their excellent efforts in preparing the press notes and ensuring wide coverage of the conference. We extend a special gratitude to Mr. Sivaraman Office for his dedicated efforts in getting sponsors for this event. We are indebted to all the sponsors like APA Jewelry, N. Gopaldas Jewelry, Nachimuthu Textiles, and other sponsors whose generous support made this academic gathering possible. I place on record my sincere appreciation to the faculty members whose sincerity, commitment, and tireless dedication have been the backbone of this program. I sincerely thank my dear young students for enthusiastic participation and cooperation, which added great vibrancy and energy to this program. Finally, my thanks to each and every one of you who contributed directly and indirectly towards the success of the program. With renewed inspiration and strength and collaborations, let us move forward to translate these ideas into meaningful practices for the betterment of society. Once again, I thank you all. Thank you, ma'am, for your eloquent words of gratitude that beautifully bring together the spirit of this conference. May I now request the entire gathering to rise together in unity and reverence and lend your voices in unison as we sing the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Participants, you are requested to kindly wait. Participants, kindly wait and remain silent.